पंजाबी चिट्ठी च राजपाल ते मुख्यमंत्री दे ताबड़तोड़ हमले पर अंग्रेजी चिट्ठी च नरम पे तेवर। वाइस चांसलर ते फैसले नूं रीकनसीडर करन दे लई कहा। गवर्नर ने पुछया सही चिट्ठी किहड़ी। सीएलयू केस च बतौर गवाह अज लुधियाना अदालत च पेश होणगे नवजोत सिंह सिद्धू। सख्त सुरक्षा पैरे हेठ होएगी पेशी। हमले दे खदशे तो बाद सीएम ने सिक्योरिटी पुख्ता करन दे दित्ते सी निर्देश। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी की बर्खास्तगी की मंग नूं लैके अज फिर कांग्रेस का हल्ला बोल। खटकड़ कलां च राजा वड़िंग ते प्रताप सिंह बाजवा की अगवाई हेठ होएगा वड्डा प्रदर्शन। दिवाली तो पहला पंजाब कैबिनेट की अज अहम मीटिंग। चंडीगढ़ दे विच दोपहर 12 वजे होएगी बैठक। लोकां नूं मिल सकदा है दिवाली का तोहफा। पंजाब च वड्डी दहशतगर्दी साजिश नाकाम। AK-47 ते 3 पिस्तौलां दे नाल 3 अतवादी काबू। विदेश च बैठे रिंदा ते लंडा दे इशारे ते काम कर रहे सन। दहशतगर्द लखबीर लंडा का एक होर गुरगा गिरफ्तार। सुनील काली ने RPG अटैक के मुलजम चढ़त सिंह नूं दित्ती सी पनाह। हथियारां की सप्लाई च भी शामिल होने का शक। तरनतारन च ट्रैवल एजेंट के घरों NIA ने 1.25 करोड़ की नकदी की बरामद। 12 घंटे की रेड दौरान मोबाइल फोन ते कई दस्तावेज किए जब्त। जेल मंत्री हरजोत बैंस का सनसनीखेज खुलासा। पंजाब दीआं जेलां च बंद करीब 46% कैदी ने नशे दे आदी। बोले जेल के अंदर नशा पहुंचाउण च जिन्हां कर्मचारियों का हथ उन्हां ते लै रहे हैं सख्त एक्शन। घरेलू विवाद तो परेशान DSP गगनदीप भुल्लर ने की सी खुदकुशी। नाभा च घर चों मिली सी लाश। सिर ते रिवॉल्वर दे नाल कीता सी फायर। लुधियाना के स्कूल च सहपाठी ने अख च मारी पेंसिल। पहली क्लास की बच्ची की अख की गई रोशनी। ऑपरेशन तो बाद भी हालत नहीं हुई ठीक। मापिया ने स्कूल प्रशासन ते चुके सवाल। संगरूर च टस तो मस नहीं हो रहे किसान। सीएम रिहाइश के नेड़े धरना लगातार जारी। कल सीएम हाउस का कीता सी मुकम्मल घिराओ। दिल्ली च पटाखियां ते पूर्ण पाबंदी के खिलाफ पटिशन ते जल्द सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा लोगों को साफ हवा च लैण दवो साह। होर भी ने दिवाली मनाउण दे तरीके। मिठाई ते खर्च करो पैसे। थोड़ी देर च केदारनाथ पहुंचणगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ दे भी करनगे दर्शन। करोड़ां दे प्रोजेक्टां दी देणगे सौगात। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। नवजोत सिंह सिद्धू अज लुधियाना अदालत च पेश होणगे। CLU केस का मामला है। CLU केस दे विच बतौर गवाह नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना अदालत च पेश होणगे। वार-वार उन्होंने अदालत च पेश होने के हुक्म किए गए सी तां अज लुधियाना अदालत च बतौर गवाह नवजोत सिंह सिद्धू पेश होणगे। थोड़ी ही देर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं पटियाला जेल तो लिजाया जाएगा। लुधियाना अदालत विच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सुरक्षा नूं लैके चिंता जताई सी। सिद्धू ने पुलिस नूं चिट्ठी लिखी सी जिस दे विच लिखिया कि लुधियाना कोर्ट दे विच धमाका हो चुकिया है। इस दे लई उन्हां नूं काफी रिस्क है। जिस तो बाद मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता करन दे निर्देश दिते ने। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्री रहिंदिआं CLU केस च जांच के निर्देश दिते सी। DSP बलविंदर सेखो ने मामले की जांच की सी। इस मामले च भारत भूषण आशू ते सवाल उठे सी। DSP सेखो ने उन्हां ते धमकाउण दा भी इल्जाम लाया सी ते इस केस दे विच सिद्धू नूं बतौर गवाह पेश किया जाना है। मनोज शर्मा साडे सहयोगी पटियाला तो जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी किन्नी देर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिजाया जाएगा ते जो नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखी सी सुरक्षा के इंतजामां नूं लैके तां उस नूं लैके की कुछ इंतजाम किए गए ने? जी अर्शी, मैं दस दिया कि 9 बजे का समा दसा गया कि 9:15 तो लैके 9 बजे के दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू इथों जाणगे क्योंकि जी माणयोग अदालत हैगी है उसका समा 10 बजे है। तो जी हुण तक जानकारी मिली है वही सी कि 8 तो लैके 9 बजे का जिहड़ा समा है वो इथों जाणगे। दूजी गल यह है कि जी सुरक्षा की गल की गई है। सुरक्षा के मामले से जेल मंत्री होने या मुख्यमंत्री होने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी सुरक्षा दी जाऊगी। सो नवजोत सिंह सिद्धू खुद एक बड़े चेहरा है सियासत का, तो उसकी सुरक्षा के मामले की सरकार भी कोई अणगहली नहीं वरतना चाहती। सो हुण तक जानकारी यही अर्शी कि उन्होंने सुरक्षा सख्त सुरक्षा प्रबंधों के हेठ पटियाला अदालत के विचों लैके जाया जाऊगा। ते नाल ही उन्हां दी सेहत संबंधी जिहड़ी कल मुश्किल आ गई सी उस दे मद्देनज़र भी जेल प्रशासन हैगा जिहड़ा पूरी तरह तैयार है कि कल जे अज
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ CLU ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। CLU ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਸ DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ CM ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ CM ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ CM ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਟ 1970 ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਬਲਕਿ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਕਜ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। उधर कांग्रेस ने पंजाब सरकार ਨੂੰ घेरन ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਲੰਡਾ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ AK-47 ਤੇ 3 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? जी देखो, जो कल पंजाब के DGP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ AGTF ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ AK-47 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕੱਲ DGP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੰਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ AK-47 ਤੇ 3 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਸੁਨੀਲ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ RPG ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। RPG ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 3 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੀਪਕ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੀਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਦ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20 ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰੋਂ 1.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਸੀ, ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਸਿਧਾਰਥ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਸਬਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਐਲਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਤੇ ਐਲਰਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਕਰਮੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 102 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਧਾਰਥ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 102 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।